بات اس کے بعد ایک اور معاملے کی کرتے ہیں اور جموں کشمیر کے ساتھ اس معاملے کا بھی تعلق ہے اور معاملہ ماحولیات سے وابستہ ہے. چاہے ماحولیات کا جب ہم بات کرتے ہیں تو بے وقت بارشوں کا سلسلہ ہو یا ہماری فضائی آلودگی کی بات ہو, تو ایک تازہ ترین رپورٹ سامنے آئی ہے. رپورٹ سامنے آنے کے بعد اس بات کا اندازہ آپ کو لگانے میں آسانی ہوگی کہ جموں کشمیر کے اندر کس طریقے کی صورتحال تبدیل ہو رہی ہے. موسمیاتی تبدیلی کے پیش نظر پچھلے 5 مہینوں کے دوران 12 مرتبہ موسم انتہائی خراب ہوا ہے, یعنی ایکسپیکٹیشن لائنز کے بیونڈ وہ خراب ہوا ہے, جس کی وجہ سے کھڑی فصلوں کو اور جو میوہ باغات ہیں اور دیگر چیزیں ہیں انہیں بری طرح سے نقصان ہوا ہے. تو کیا یہ صرف 5 مہینوں کے دوران ہوا ہے؟ تو جب آپ پچھلے 5-8 سالوں کا ریکارڈ کھنگالتے ہیں تو یہ موسمیاتی تبدیلی اور انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن کی بات جو ہے وہ کھل کر سامنے آ رہی ہے. یہیں پر بات نہیں رک رہی ہے بلکہ سری نگر کے اندر بھی ہوا آلودہ ہے. مسلسل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کئی مرتبہ اس معاملے پر خبر بھی آپ کو بتائی, اور اطلاعات اور خبر یہ ہے کہ پچھلے 450 دنوں کا آنکڑا جب آپ کھنگالیں گے تو پتہ لگے گا کہ سری نگر کی فضا جو ہے وہ پور ہے, یعنی اسی طریقے کی چل رہی ہے جس طریقے کی دلی کے آس پاس کے علاقوں کے اندر پور اور پھر وہ ایڈورس کی اور چلی جاتی ہے, اور یہاں پر بھی تقریباً 450 دنوں تک صورتحال اس طریقے کی رہی ہے. یونین ٹیریٹری کے اندر جب آپ رپورٹس کو کمپائل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں سال 2022 سے لے کر سال 2025 تک, تو پتہ لگ رہا ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ, میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ اور دیگر محکمہ جات نے جو مشترکہ طور پر رپورٹ تشکیل کی ہے, اور ہمارے ذرائع جس بات کی تصدیق کر رہے ہیں وہ اس بات کی اور اشارہ کر رہے ہیں کہ ژالہ باری بھی ہوئی ہے اور اس کی وجہ سے آسمانی بجلیاں کٹ کی ہیں, پھر تیز بارشیں چلی ہیں, آندیاں آئی ہیں, جس کی وجہ سے نقصانات کافی زیادہ ہوئے ہیں. عمران نائک کو ہمارے ساتھ آئیں گے جی اس خفیہ رپورٹ پر جو اس وقت منظر عام پر آنے والی ہے. کیا کچھ اس رپورٹ کے اندر ہے اور کس طریقے سے ماحولیاتی تبدیلی کا اثر ہمارے جموں کشمیر کے اندر پڑ چکا ہے, اور ہم اس پڑاؤ پر آ چکے ہیں جس پڑاؤ کے بعد ہماری صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے. عمران, بڑا امپورٹنٹ یہ ہے میری بات اس کے ساتھ خاص طور سے وادی کشمیر اور جموں صوبے کے اندر جہاں پر ماحولیت کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا بہت کم اس طرح کی صورتحال رہتی ہوتی, لیکن خطے میں گزشتہ 5 ماہ کے دوران شدید یہ جو نقصان ہے وہ ماحولیات کو پہنچا ہے. اور آپ کو یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ دارالحکومت دلی کے اندر جس طریقے سے ہوا کا معیار خراب رہا ہے, جموں کشمیر بھی اس کے قریب پہنچا ہے. ہم نہیں, 2022, 23, 24 اور 25 آتے اس رپورٹ کے ذریعے تصدیق ہوتی ہے. اور دوسری بات یہ کہ موجودہ وقت میں بھی کوئی اتنی چیزیں بہتر نہیں ہوئی ہیں, اور سب سے خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ہوا کا معیار انتہائی خراب درجے کے قریب پہنچا, جس پر کام ہوا, اقدامات کیے گئے, اور 12 ایکسٹریم ویدر ایونٹس. موجودہ وقت میں صورتحال یہ ہے, ڈیٹا جو ہے وہ سورس سے پتہ چلتا ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈویژن انڈین میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کا یا IMD کا وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ آج نہیں بلکہ اگلے. عمران نائک ہمارے ساتھ فون لائن پر جوائن کر چکے ہیں. عمران, ذرا اپڈیٹ کیجئے گا, کیا کچھ تازہ ترین اطلاعات ہے؟ یہ جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ ماحولیات بری طرح سے متاثر ہو رہا ہے, پچھلے 5 ماہ کے ریکارڈز کو کھنگالا جا رہا ہے, ڈیزاسٹر مینجمنٹ, میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کے جو مشترکہ جو رپورٹس بنی ہے وہ یہ صاحب بتا رہی ہے کہ ماحول بتدریج خراب ہو رہا ہے, اور اس کی وجہ سے آنے والے دنوں میں مزید بہتری کے آثار بہت کم نظر آ رہے ہیں. دیکھیے, یہ اسٹیٹ آف انڈیا انوائرمنٹ 2025 رپورٹ سامنے آئی ہے, جس میں یہ اس بات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جموں کشمیر میں جو موسمی صورتحال ہے یا جو کلائمیٹک چینج ہے اس کے انتہائی تشویشناک جو اثرات ہے وہ مرتب ہو رہے ہیں. اور جہاں تک جموں کشمیر کا تعلق ہے 2025 کے دوران اب تک کم سے کم 12 شدید موسمی حالات ریکارڈ کیے گئے یا ایکسٹریم ویدر ایونٹس جسے بھی ہم کہتے ہیں, جبکہ ہوا کا معیار یا درجہ حرارت کے اشارے جو ہے وہ تشویشناک سطح پر ہے. اور ماحولیاتی جو اہداف
को तरजीही बुनियाद पर हल करने की जरूरत है ताकि इंसानी सरगर्मियों के असरात को महदूद किया जा सके। और जहां तक एदाद शुमार का ताल्लुक है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हालात 2022 में अगर हम देखें तो 8 ऐसे शदीद मौसमी हालात हुए हैं। 2023 में भी 6, 2024 में 4 और 2024 का जहां तक ताल्लुक है मौसमी हालात के 22 अंदरूनी नकल मकानी की तादाद दर्ज की गई। 535 अफराद मिट्टी के तोड़े गिरने की वजह से जो है वो इसका शिकार हुए। 1513 अफराद जो है जालाबारी या ओलू के तूफान के सबब 33 अफराद जो गस्टी विंड्स या जो हैवी स्टॉर्म जिसको हम कहते हैं उसके असरात के बायस जो है मुतासिर हुए। और जम्मू कश्मीर में माहौलियाती कारकर्दगी का जहाँ तक ताल्लुक है, यहाँ 53 पॉइंट जो है वो जंगलात और हयातियाती तनू में दर्जा बंदी के जुमरे में है। इसी तरीके से सस्टेनेबल लैंड के इस्तेमाल में 50.9 पॉइंट्स के साथ 15वें मकाम पर है। और जहां तक जदीद तवानाई के इस्तेमाल का ताल्लुक है, जम्मू कश्मीर की तवानाई का 98% जो है पुराने ज़राए हैं। तो कुल मिला के हम देख रहे हैं कि ये एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मौसमियाती जो तब्दीली है ये रोनमा हो रही है और जिसे ये जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है या जिसे हम शदीद मौसमी हालात से मुराद व गैर मामूली और सख्त मौसमी के नाम से जानते हैं, ये जो आम मौसमी हालात से मुख्तलिफ और ज्यादा शदीद होते हैं। जिस तरह से हम देखते हैं कि साइक्लोन, स्टॉर्म्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड्स, हीट वेव्स या कोल्ड वेव्स, स्नो स्टॉर्म्स, और ये ऐसी टर्म्स हैं जिसका पिछले 4-5 सालों के दौरान हम अक्सर कश्मीर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जम्मू के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और खासकर हम देख रहे हैं कि सर्दियों के दौरान हम देखते हैं कि टेम्परेचर दिसंबर के दौरान भी जो है बराबर रहता है। जब बारिशें होती है उस वक्त, जब बारिशों का मौसम होता है तो बारिशें नहीं होती है, जब बर्फबारी का मौसम होता है तो उस वक्त बर्फबारी नहीं होती है। और हीट वेव अक्सर हम देख रहे हैं, कोल्ड वेव हम देख रहे हैं, ये ऐसी टर्म्स है, या हेल स्टॉर्म, या आजकल हम हेल स्टॉर्म की टर्म्स ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं जो खासकर कल हमने नॉर्थ कश्मीर, साउथ कश्मीर अजला के दौरान जगहों पे देखा। रिसेंट हमने पीर पंचाल में लैंडस्लाइड्स देखी और ये कुछ ऐसी मौसमियाती तब्दीली है जिसे हम क्लाइमेट चेंज से जानते हैं। और ये इंतहाई एक संगीन मसला है इस वक्त। जहां तक हम पूरी दुनिया का जिक्र करते हैं तो इस वक्त मौसमियाती तब्दीली या क्लाइमेट चेंज या एनवायरमेंट इम्बैलेंस या इकोलॉजिकल इम्बैलेंस एक बहुत ही बड़ा इशू है। ये इमरान, अगर हम बात करें तो चलिए पूरे मुल्क के अंदर इस पर डिबेट डिस्कशन हो रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के हवाले से कहा जा रहा है कि यहाँ पर मुतदिल हवाएं हैं जी, हवा भी पोल्यूशन से साफ है, पाक है, फिर पानी की आलूदगी बड़ी कम है। लेकिन अब जो रिपोर्ट्स खंगाल रहे हैं हम, वो ये बता रहे हैं कि जनाब जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, नदी नालों का बहाव ख़त्म हो रहा है, बेवक्त बारिशें हो रही है। तो हम क्या मानेंगे, ये कुदरत के साथ जो खिलवाड़ किया गया, कुदरत के निज़ाम के साथ जिस तरीके से इंसानों ने खिलवाड़ किया, ये उसका नतीजा है कि बेमौसम बारिशें, बेमौसम जो है धूप है, बेवक्त धूप इतनी तेज और नदी नालों का पानी खत्म। देखिए, अगर कोई आम शख्स ये कहे या हमारी सरकार ये कहे कि यहाँ मौसम अच्छा है, यहाँ खूबसूरती है, ठंडी हवाएं चल रही है, इसका मतलब नहीं कि हम उसी चीज को कंसिडर करें, बल्कि हम टेक्निकली और एक्सपर्ट्स या गवर्नमेंट के फिगर्स को पहले देखें कि हमें क्या कह रहा है। जो अभी हम फिगर्स बता रहे हैं ये तशवीशनाक है। इसका मतलब ये है कि ह्यूमन एक्टिविटीज, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियल इमिशंस, इम्बैलेंस इन नेचुरल इकोसिस्टम जो है, इसकी वजह से हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। और जैसे आपने जिक्र किया कि बेवक्त बारिशें, बेवक्त जो है बर्फबारी, धूप उस वक्त खिलना जब जरूरत नहीं है, हेल स्टॉर्म, तो अक्सर अगर आप तारीख को देखेंगे तो जो पिछले 4-5 सालों के दौरान यहाँ पे जालाबारी हो रही है, जो इस रिपोर्ट को अगर मैं बेस बनाऊं इमरान, तो फटाफट से ये बताइएगा, अब एक्शन प्लान होता है तो क्या हमारी मिनिस्ट्री के पास कोई एक्शन प्लान है, हाउ टू रिवर्ट दिस, इसको कैसे हम वापस लाएं, अपने बैक टू नॉर्म कैसे हम जाएं, नॉर्मल किस तरीके से पोजीशन की जाए, क्या कोई एक्शन प्लान आपको ग्राउंड जीरो पर दिखा? यहाँ पे हम दो तरीकों से इसको देखते हैं। एक के साबिका हुकूमत ने ये कहा कि हम माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए या इस एनवायरनमेंट चैलेंज के लिए इकदाम उठाएंगे, लेकिन ऑन ग्राउंड हमने नहीं देखा। अगर देखा होता तो इस वक्त ये सूरत हाल नहीं होती जो हमें सेंट्रल फिगर्स बता रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ। चलिए, बहुत शुक्रिया इमरान हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इमरान नाइक को अपडेट कर रहे थे कि मौसमियाती तब्दीली के बीच सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरीके की बन रही है जी।